बंधुगण सतर्क रुहंतु। आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन में एक बड़ घटना घटवाक जाउछि जहाँ आपणको संपूर्ण भाव में थराई देव। एही परिस्थिति रे सत्य शुणी आपणकर मुंड बिंधार कारण होई पारे, कारण ग्रह नक्षत्र माने एक विराट परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहा फलरे आपणको वर्तमान आपणकर कर्मर परिणाम एही जीवन काल मध्य सम्मुखीन हेबा एवं सह्य करबाकू पड़िबो। तेणु बहुत सचेतन एवं विचार सहित कार्य करंतु। जदि आपण काहाकू गोटे अपमान दियंती किंबा अपमानजनक भाषा व्यवहार करंती, तेबे सेही नकारात्मक कंपन गुड़िक अनिवार्य भाव में आपणक पाखकू फेरी आसिबो। प्रकृत रे आपणक पाखकू बहुगुणित भाव में फेरी आसिबो, 2 गुणित किंबा 3 गुण तीव्रतारे। तेणु कहा विषय किछि नकारात्मक कहिबा पूर्वरु 100 थर चिंता करंतु। आगामी 24 घंटा पाई सबकिछि पूर्ण चक्र रे आसी आपणक पाखकू फेरिबाकू जाउछि। आपणकर अतीतर कर्म तार प्राप्य दाबी करिबाकू फेरी आसुछि। एहा जरूरी नुहे जे आपण केवल मंद कार्य करिसेंती, कारण प्रायतः कुहा जाय जे अजाणतरे आमे किछि विभिन्न नकारात्मक कार्य करू, जेपरि काहाकू खराब कहिबा। आमे प्रायतः अनिच्छाकृत भावरे कठोर शब्द किंबा अपशब्द कहिथाउ। जदि आमे काहाकू खराब कहिथाउ एपरिक अजाणतरे एहा मध्य कठोर कथा वर्गरे पड़े एवं आमर नकारात्मक कर्म मध्य गणना करा जाए। धरंतु आमे एक रास्ता रे चालुछु एवं दुर्घटना वशतः एक जीवंत प्राणी उपरे पाद पकाई देउछु। जदि से जंत्रणा रे छटपट होई मरि जाए, तेबे एहा मध्य एक नकारात्मक कर्म भावरे रेकर्ड होइछि, जहा उद्देश्य बिना करा जाइछि। तेनु एबे आमे एही कर्म गुडी को किपरि संशोधन करिबा मो आपनकु कहिबी। आपनकु गरीब व्यक्ति को सहाय्य करिबा, भूखिला को खाद्य देबा किंबा तृषार्त को पानी देबा भली कार्य करी एही कार्य गुडी को संशोधन करिबा को पड़िबो। आपण हुई तो एही कथा सुनिथिबे जे गरीब किंबा असहायक अभिशाप बहुत शीघ्र कार्यकारी हुए, सेहीपरि गरीबक आशीर्वाद मध्य खूब शीघ्र प्रकाश पाए। जदि केही कष्टरे पड़ी थाए एवं तांकर अभिशाप आपणको उपरे पड़ी थाए, तेबे एहा आपणको निरंतर भावरे हैरान करिबो। विपरीत भावरे जदि केही कष्ट पाउछंती एवं आपण सेमानंकु सहाय्य करिबाकू जाउछंती एवं सेमाने आपणको आशीर्वाद दियंती, एहा तुरंत कार्यकारी हेबो। आपण सेमानंको ओठरू आशीर्वाद पाई पारंती एवं काली सुधा किंबा हुए तो किछि समय परे से आशीर्वाद एहार फलाफल प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। बंधु माने एहा आशीर्वादर शक्ति को नियंत्रण करुथिबा मौलिक नीति एवं सेथि पाई अभिशापर शक्ति। तेणु आपण जहा भी करंतु ताहा सचेतन एवं जत्नर सहित करंतु। एहा व्यतीत आगामी 24 घंटा मध्य आपण 3टी भिन्न उत्सरू प्रचुर परिमाणर संपत्ति पाइबा पाई जाउछंती। आपण संपूर्ण ठीक सुनिछंती। आगामी 24 घंटा मध्य एक विशाल संपत्ति आपणक पाखकू आसी पारे। मु एही संपत्ति केउठारु आसीबो सेही वीडियो रे आपण याकू किपरि ग्रहण करिवे से विषय विस्तृत विवरणी प्रदान करिवे। आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि। बंधु माने मने रखंतु, एक सुस्थ शरीर हेउछि सर्वोत्तम संपत्ति जणे व्यक्ति पाखरे रखि पारिबो सबुठारु मूल्यवान संपत्ति। जदि जणे व्यक्तिंकर स्वास्थ्य भल न थाई, तांको पाखरे जेते भौतिक संपत्ति थाउ ना काहेकि से प्रकृत महत्वपूर्ण किछि हासिल करि पारिबे नाही। तेनु जदि अन्य समस्त जिनिस अपेक्षा आपणको अर्जन करबाको चेष्टा करिबा उचित, ताहा हेउछि एक सुस्थ रोगमुक्त शरीर। सेथिपाई मु सर्वदा आपणको भल खाइबा, सुस्थ जिनिस खाइबा एवं सकारात्मक जिनिस उपरे नजर रखिबाको परामर्श देउछि। एहा सहित आपण जो खाद्य ग्रहण करंती ताहा सठिक भाबरे हजम करिबाको चेष्टा करंतु एवं यथासंभव शारीरिक व्यायाम एवं कठिन परिश्रम करंतु। बंधु माने मु बसी बसी काम करिबा कथा कहू नाही, मोर अर्थ हेउछि शारीरिक परिश्रम जोंथिरे गति एवं कार्यकलाप अंतर्भुक्त। आपणको उपयुक्त व्यायाम करबाकू पड़िबो। आपण केबे भाबिछंती कि पूर्व जुगरे लोक माने 100 वर्ष बंची रहुथिले? आपण भाबी पारंती जे एहा केवल कारण सेते बेले खाद्य रे गुणवत्ता उन्नत थिला एवं आधुनिक खाद्य कोनोसी प्रकार निम्नमानर, किंतु ना बंधु माने एहा आदौ नहे। पूर्वरु जणे व्यक्ति से खाइथिबा खाद्यर 2 गुण हजम करुथिला एवं एहा प्रकृत रे तांकर शरीर को पुष्टि देउथिला। किंतु आज कोन हेउछि, जणे व्यक्ति जहा खाए
ତାହାର 10% ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପେଟରେ ହଜମ ନ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଦୌ ହଜମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଆସନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ପ୍ରତିକୂଳ, ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିପାରେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜୀବନ ହାରିଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଚକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର କୁଳଦେବତା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଯିଏ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୁଳଦେବତା ଏବଂ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ନିରାପଦରେ ଫେରି ଆସିବି, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଯାନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏବେ ଦୟାକରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବୈଧ କି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ,
କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟଥା ପରେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସଂଗଠିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ତ୍ରୁଟି ଆଣିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅବହେଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହାର ମାନିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶରେ ଅଫିସ ରାଜନୀତି ପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ଏକ କାରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ଇନଫେକ୍ସନ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦିଓ ବହୁତ ଦୌଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରେ, ଫଳାଫଳ ଶେଷରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆହୁରି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅତୀତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି
ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ କମିଶନ, ବୀମା କିମ୍ବା ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସହାୟତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି, ତେବେ ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଥ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଅପାର ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚାପକୁ ନିଜକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜଣେ ନିକଟ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଆଚରଣର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ନିଜର ଶରୀରର ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘର ବାହାରକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ